ਤੇ अहमद भाई वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिता खाना शाना मैंने बड़ा अच्छा खिलाया अपनी शादी का शौक वगैरह कराया साहब ने माशाल्लाह जेड़े जाके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੁੱਕਣ ਦਿਆ ਵਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਦੇ ਬੋਕਰ ਕੋ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੇ ਬੋਕਰ ਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਢਵਾਈ ਪ੍ਰਾਣ सब दोस्तों भाई का ध्यान रखिए पिजन क्लब में खुशामदीद। और ये भाई आखिरी वीडियो होगी सागर के ऊपर इस तो बाद कोई वीडियो नहीं बनेगी क्यों दोस्त यार कहते पे सी यार तुसी एक वीडियो बनाओ अपनी सच्चाई जी है वो बयान करो। ए वेख लो तुसी सागर ने मेरे नाल आप रबता किया सी जनाब ठीक है मैनू रंडी रोने ने जिन्ने सुनाए तो मैं आप जनाब सैड हो गया सा मैं मेरे को कॉल करन दे भी बैलेंस दे भी पैसे नहीं ने मैं किसी के नंबर तो करना पिया ये वो तो जनाब ए गलबात होंदी रही मेरी ठीक है तो इन्हें वेखो एक मिनट मैनू ना इत्थों आ के इन्हें सारी आ बीती अपनी सुनाई कि साकी ने मेरे नाल की कीता की नहीं है कोई सारे मैसेज है ना मैं सुनाए भी हुए ने मैं सारे सुनाए भी हुए ने फिर सुनाने का फायदा नहीं है इन्हें आ बीती सारी अपनी मैनू सुनाई पहले ठीक है फिर इन्हें दाने दूने दी सेंड की भाई मैनू दाने की भी वीडियो सेंड करता रहा तो दाना इन्ना घटिया मैं तुहानू की दसा तो कहता अहमद भाई है लाओ मैं 5500 का सेल करना है तो उही मैं दाना जनाब अल्लाह तुहाडा भला करे इत्थों लैके आंदा रहा वहाँ 4100 रुपये का मतलब कि 3400 रुपये का वो पूरा थैला तो बाकी विच चने चुने तो मोट मोट एलसी उलसी पवा के तो सारा ए वेखो मैनू मैसेज करता रहा कबूतर भी मैनू वहांदा रहा ठीक है हुण वीडियो डाउन फिर मैसेजियां तो बाद मैनू पैसे घल्ले सी ठीक है मैं ब्लड करती है ए जनाब फिर अगले दिन गड्डी च बह के आंदा पिया सी ठीक है ए भी वेखो शायद डाउनलोड होई है मैं ना रीसेट मोबाइल किया सी ते ए दाने की वीडियो जनाब ठीक है ए भी तुहानू सुना देना की कहंदा पिया जनाब अस्सलाम वालेकुम लो जी जनाब मैं लाहौर आया सी अहमद भाई को ते बस कुछ अहमद की वजह तो ना अपना जल्दबाजी च वीडियो तो नहीं बना सका लेकिन मैं वापस जा रहा हाँ तो अहमद भाई वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिता खाना शाना मैंने बड़ा अच्छा खिलाया अपनी शादी का शौक वगैरह करा खाना शाना खवाया वो जनाब मेहमान की इज्जत नवाजी करनी चाहिए जिन्ना साडा हक है लेकिन सागर साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुसी भी नमक हरामी छड़ दिओ साकी दी भी तुसी नमक हरामी की 3 साल नमक खाते रहे उनके घर दा फिर दगाबाजी की ठीक है मैं तो तुहानू एक दफ़ा मिल के ही पहचान लिया सी कि तुसी किस कैटागरी दी हो ठीक है तो कुछ मैनू गल्लां उस तरह भी पता लग गई सी ते इन्हें सुन लिया जनाब मैं खिदमत वगैरह की थी इनू ईवन मैं सेठ वाले बच्चे भी 2 देने सी लेकिन अलहमदुलिल्ला बंदे नू वेख के मैं पहचान लिया कि उस कैटागरी का नहीं है जिन्हें कहता पाया इन्ना कोई भी इंसान इन्ना नहीं कर सकता एक इंसान ना ठीक है तो अगों मैं हुण वापस जा रहा मैं ना वापस जा रहा जनाब बाकी है मैसेज वगैरह मेरे नाल लगे आ रहा गपशप करन ठीक है ए वेखो मैं वीडियो भी देख लो है जी वो हाफिज साहब ने माशाल्लाह जेड़े जाके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੁੱਕਣ ਦਿਆ ਵਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਕੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੋਈ ਸਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਵਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇਹਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੇ ਸੀ ਉਹ ਬਲਹਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਨਾ ਮੈਸੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੁਣੇ ਜਨਾਬ ਸਾਕੀ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਾਕੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕੀ ਨੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨੇਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦੋ कि फ्रूट की रेहड़ी ला के दी तो आइसक्रीम वाली भी लैके दी साइकिल तो उस गल तो ना फिर मेरी अनबन हो गई। ए वेखो वो मैसेज तो बाद इन्हें मैसेज भी आया मैं नहीं सुने ए वेखो मेरे मैसेज
1 ਮਿੰਟ ਤੇ 13 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਭਲਾ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਜ਼ਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਰਾਡੀਏ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਫਰਾਡ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਘੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ। 500 1000 ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ 2000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਘੱਲ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਸਾਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ ਨਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਨਾਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੱਲਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਖੋਖਰ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਲੇ ਭਾਈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਘੱਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਘੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੋਖਰ ਕੋ ਕਢਵਾ ਕੇ ਘੱਲੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੋਖਰ ਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਢਵਾਏ ਸੀ, ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਢਵਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੱਲੇ ਮਿੰਤੇ ਕਰ ਲਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਟਿਚਕਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਕੀ ਨਾਲ। ਉਸ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈਓ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈਣੇ ਜੇ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਤਿਆਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਇੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਣ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਤੇ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਭਾਈਓ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈਓ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਖਾਓ, ਹਰਾਮ ਨਾ ਖਾਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਹਲਾਲੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਡੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਸਾਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਦਾਣੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੰਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਨੇ, ਮਕਈ, ਗੰਦਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ, ਮੋਠ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਲਸੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ 5500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਵੋ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। 3400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਕਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 2-2 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਪਵਾ ਲਓ ਨਾ, 4100-4200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 800-900 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓ ਆਪਣਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ 200 ਬਚਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਸਮ ਨਾ ਖਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ। ਤਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਵਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਛੱਤ 'ਤੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਇਹਦੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਵਕਤ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ, ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੱਡ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਅਨਸੀਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੋਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਕੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੀਆਂ।
ठीक है। तू तो मैनू गल्लां नहीं दसियां तो तू फ्रॉड किया। ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਭਾਈਓ मैं ਹੁਣ इस मसले तो ना वाइंड अप करना ਪਿਆ, तो मैं साबित करता मैं हलाली हाँ, पैसे कढवा के दिते ने। ਹੁਣ सागर ਦਾ ਬਲੱਡ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਧਰੋਂ ਹੱਡੀ ਮਿਲੇ ਉਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਲਾਲ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕੋ ਪਿਓ ਦਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਤਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। 0322 77 36 036 ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਣੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਦਾਣੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤੋ ਭਾਈਓ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਯਾਰ